Jeevana Jyothi, the network of HIV-positive people established as far back as 2004, presently represents over 6,000 people living with HIV. What makes the network unique is its early integration into a district-wide HIV response. As early as in 2004, the network decided that it would go beyond setting up and running support groups. They were clear that HIV-positive people not only need psychosocial support, but also must be able to access stigma-free healthcare services. With the support of the Karnataka Health Promotion Trust, or the KHPT, Jeevana Jyothi began to set up clinics to treat opportunistic infections. They then invited doctors from Bangalore to run the clinics, and later, with the support of KHPT, identified and trained local doctors. They grew from 2 to 3 clinics to 19 clinics across 6 talukas. This meant that they had also to strengthen the linkages with the government healthcare facilities as far as VCTC, PPTCT, ART and DOT treatments were concerned. And most importantly, ensure that in each case, they were able to imbue an HIV-positive person with the desire to live positively. For the more proactive members, motivate them to take ownership and grow as a network that is able to achieve the continuum from prevention, care and support to treatment and address each of these dimensions in a meaningful manner. Let us get a bird's eye view on how the integration is achieved on the ground. How has the network, with a team of 15 core professionals that includes the project coordinator, the doctor, the staff nurse, professional and peer counselors, outreach workers, MIS and documentation officer, and administrator cum accountant, systematically brought together the various activities and services. This includes the painstaking work of the 6 outreach workers, each responsible and connecting up with HIV-positive people in one taluka. Their weekly outreach cycle includes home visits to at least 4 HIV-positive persons every day, accompanying HIV-positive persons to hospitals for CD4 testing and collecting ART medicine, referring people in need of services such as OI treatment, VCTC, ICTC for HIV testing, following up PLHA post-CD4 tests, sharing information on HIV management, and supporting caretakers and follow-up on HIV-positive people who've dropped out. To begin with, all this was made possible because of monthly review and planning meetings. So let us see how this process is conducted. Hasina will share her experiences of how she prioritizes her plans, but finally, when she does her outreach, she faces unexpected problems. 20 ಕ್ಯಾಂಪಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರೆ 20 ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಒಂದು 7-8 ಮನೆಗೆ ಹೋಮ್ ವಿಸಿಟ್ ಇದ್ದು ರೀ. ಸಪೋರ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮೀಟಿಂಗ್ನಾಗ ಬಂದು ಅವರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದ್ರಿ. ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಪರಿಹಾರ ಆದವು ರೀ, ಕೆಲವೊಂದು ಪರಿಹಾರ ಆಗಲಿಲ್ಲ ರೀ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಬಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ರೀ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾವ ಊರಿದ ಅದು ಮೊನ್ನೆ ನೀವು 2 ಊರಿಂದ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಯಾವ ಊರಿದ ಇದಾಗಲಿಲ್ಲ? ಅದು ಒಂದು ಮಾಲಾಪುರ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ರೀ. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗಳು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ರೀ. ಅವ್ರದ್ದು ಗುಡ್ಡದ ಮಾಲಾಪುರದಾಗ ಐತಂತ. ಆ ಊರಾಗ ಆ ಹೆಸರಿನವರು ಅಡ್ರೆಸ್ನವರು ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ರಿ. ಆ ಮುದೋಳ 2 ಊರು ಅದಂತ್ರಿ. ಆ ಊರಿಗೆ ಅವರು ಯಾರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ದಿವಸದಿಂದ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಅವ್ರು ಈ ಅಡ್ರೆಸ್ನವ್ರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ 3 ಇದ್ದರು ಹೋಮ್ ವಿಸಿಟ್. 3 ಅಡ್ರೆಸ್ ಯಾರು ಇಲ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಮಟ್ಟ ಅವ್ರು ಯಾರು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗುಡ್ಡದ ಮಾಲಾಪುರ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಮಾಲಾಪುರಿಗೆ ಬಂದಿರಿ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತೈತಿ, ನಮ್ಮ ಜನ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಹಾಕೊಂಡ್ರಂತ ಅಲ್ಲೇ ಸಮೀಪ ಇರೋ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಿರ್ಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಬ್ಬರು ಹೋಮ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಬಂದ್ವಿ. In the case of Shri Cell, we find that the entire planning process had to take into account the many complex situations on the ground. This included following up on positive people who have discontinued ART, extending care and support to the children living with HIV, and addressing stigma and discrimination. Okay sir, nandu ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗಿಸಿಂದ ಒಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ತಿಂಗಳದಾಗ 45 ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಸರ್.
25 ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗೆ ನಾನು ಡ್ರಾಪ್ಔಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಬಂದಂಥದ್ದು ಸರ್ 18 ಜನ ಡ್ರಾಪ್ಔಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ 5 ಜನ ಮಾತ್ರ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ರೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ 2 ಸೆಂಟರ್ಗೆ ರೆಫರ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. 2 ಸೆಂಟರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 6 ಜನ ಮಾತ್ರ ಡೆತ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಮುರುಳದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಲೋಕಾಪುರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವುದು ಲಕ್ಷಣ ಟೆಂಪೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 2 ಗಂಟೆ ಅವ್ರು ಡೆತ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 2 ತೊಗೊಂಡಾರೆ, ಅವಾಗ ಡೆತ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ 2 ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಇನ್ನು ಈ ಮಕ್ಕಳ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಸಲುವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ವಾಗಿ ಈ ಬರ್ಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಂಟನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅವು ಒಂದು 8ರಿಂದ 10 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಅವು ಸರ್ವಿಸ್ ತೊಗೊಂಡಾಯ್ತು ಸರ್. ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಸರ್ವಿಸ್ ತೊಗೊಂಡಾರೆ ಸರ್. ನಾನು ಮುಂದಿತ್ತು ಅವ್ರು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನು PPT ಶೀಟಿದಂತೂ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಸರ್ ನನ್ನ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ, ನನಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಜಸ್ಟ್. ಅದು ಇನ್ನೂ ಇದಾವೆ, ಇನ್ನೂ ಅದನ್ನು ತಕ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್. ನಾನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಓದ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 2 ತಿಂಗಳು ಸರ್. ನೀವು ಅವು ಮೊನ್ನೆ ಇವತ್ತು ದಾದನಟ್ಟಿ ಅವರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿನ ಮನೇಲಿ ಜಗಳ ಆಡಿದಾರಲ್ಲ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮನ್ಯಾಗ ಜಗಳ ಆಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಬೇರೆ ಇಟ್ಟಾರ. ಮನೇನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಾಯಿ HIV ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತದೆ ಹಿಂಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದಾರೆ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಮನೇಲಿ ಇರ್ತದೆ ನಿಮಗೂ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಹೊರಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ. ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳಕತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ನಾವು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ HIV ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮನ್ಯಾಗ ಒಂದ್ ಹತ್ರ ಊಟ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. It's evident that the challenges are many. For Akka Mahadevi and Parshuram, the key challenge is keeping track of the people who are constantly migrating out of the village. And for Gangadhar, it is even more compelling, as he wants to make sure that a child living with HIV gets admitted into school and is given the basic nutritional support. ನಮಗೆ ಈ ತಿಂಗಳೊಳಗೆ 18 ಮಂದಿ ಹೋಮ್ ವಿಸಿಟ್ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಅದರೊಳಗೆ ಒಟ್ಟು ಒಂದು OBC ಮಗುರಿ, ಆಮೇಲೆ 2 ದೊಡ್ಡವರು ಡೆತ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು 4 ಜನ ಹೋಮ್ ವಿಸಿಟ್ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರು ಹೊರದೇಶಕ್ಕೆ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ದುಡಿಯಾಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಕೇಳಿದ್ರು. ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಅದು ದುಡಿಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸರ್. ಅದರೊಳಗೆ ಅವ್ರದಲ್ಲೇ ಫಾರ್ಮೆಟ್ನಾಗ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ. ಹೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ART ಪಾಲಕದ ಲಿಸ್ಟ್ನೊಳಗೆ 7 ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಅದರೊಳಗೆ 5 ಮಂದಿ ಜನನ ART ಕಳಿಸಿದ್ರಿ. ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರು ಪಿಲ್ಲರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಅವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ ಪೇಷಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೇನು ಕೇರ್ ಗಿವರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರ ಯಾರಿಲ್ಲ ಸರ್. ಮನ್ಯಾಗ ಅವ್ರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಡೆಲಿವರಿಗೆ ನಾನೇ ಕಳ್ಸಿನ್ರಿ ಸರ್. ಅವ್ರದ್ದು ಆಕೆ ಡೆಲಿವರಿನ ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಆಕೆ ಇನ್ನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ಕತ್ತ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಮೊದಲು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಚಾಲೂ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿದ್ರು ರೀ. ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಗೆ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಯಾರ ಅಂತೇಳಿ ಗುರುತಿಸ್ತಿರತ್ತ ಇದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಹೇಗೆ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆದಂಥ ಏನು ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಅದಾರಲ್ಲ ಸರ, ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಏನು ಇರ್ತದಲ್ಲ, ನಾವು ಫೈಲ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ID ನಂಬರ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರ ಪೂರ್ತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತದೆ ರೀ. ಹೌದು. ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ನೀಡ್ ಐತ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ದಾಗ ಔಟ್ರೀಚ್ ಮೀಟಿಂಗ್ದಾಗ ಏನು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರ ID ನಂಬರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅವ್ರ ನೇಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅವ್ರು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವರು ಹೋಗಿ ರೀಚ್ ನಾವು ಅದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ, ಅವ್ರು ಇದ್ದದ್ದು ಇಲ್ಲದ್ದು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋದದ್ದು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವ್ರು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸರ್. ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳ್ಸಿನಿ ಸರ್ ಯಾಟಿಗೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಸರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರೆಫರ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಳ್ಸಿನ್ರಿ. ಒಳ್ಳೆ ನಂತೆ ಕೊಟ್ಟ 50 ಸಿಕ್ಕೇ ಸರ್. 4 ಇದ್ರು ಸರ್. ಒಟ್ಟು 4 ಬಿಡಿಸಿದ್ರು ರೀ. ಅದ್ರೊಳಗೆ 2 ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ಯಾವ ಸರ್. 2 ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ಯಾವ, ಇನ್ನೂ 2 ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿತ್ತು. ಓಕೆ. ಗಂಗಾಧರ, ನೀನು ಅಜಿತ್ ಇಂದ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ, ಅಜಿತ್ ಅನ್ನೋ ಮಗು ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಸರ್. ಅವ್ರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅವರು ಅವ್ರ ಸಾಲಿಯಾರು ಏನಂತಾರೆ ಸರ್, ಈಗ ಇದು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬಿಟ್ರಿ ನೀವು, ಈಗ ಇದೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಪೂರ ಇದೊಂದು ವರ್ಕ್ ಇಯರ್ ಮುಗಿಬಿಟ್ಟ ಬಿಡ್ರಿ, ಇದೊಂದು ಇಯರ್ ಮುಗಿದಿಂದ ಭಾಳ ಜೂನಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಏನ ಅವ್ರ ಅಜ್ಜಿ ಏನಂತಲ್ಲ, ಅಜ್ಜಿ ನನ್ಗೆ ಏನೋ ಸಾಕಾಗಂಗಿಲ್ರಿ, ನೀವು ಓದ್ ಜಲ್ದಿ ಹಾಕ್ರಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೀ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ರಿ ಸಾಲಿ ಹೋಗೋಣ ಬರ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು. ಸಾಲಿ ಹೋಗಿ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಐತ್ರಿ, ಆ ಮಗುಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಐತಿ, ಮನ್ಯಾಗ ಆಹಾರದ ತೊಂದರೆ ಐತಿ, ಹಿಂಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಧಾಮ ಅಂತೇಳಿ ಜಮಖಂಡಿ ಒಳಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಅದ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಗುವಿನ LC ಪಲ್ಸಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡಾಕ್ ಬರ್ತದ್ರಿ, ಇನ್ನು ಸಾಲಿ ಸುಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಇಯರ್ ಮುಂದಿನ ಇಯರ್ ಜೂನ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಹುಡುಗ ಆಹಾರ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸರ್ ಅಂತ ನಾ ಕೇಳಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಿಸಿ ಊಟ ಐತಲ್ಲ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಐತ್ರಿ ಸರ್, ರಾತ್ರಿದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾ ಕೇಳಿದಾಗ ಇದೊಂದ್ಸಲ ಹೆಂಗಾರ ಮಾಡೋಣಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರಿ. ಹೆಂಗಾರ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇಡ್ಬೇಕು ಮಗುವಿನ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹಂಗಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಿತ್ತು ಕೊಟ್ರಿ TC ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಆಯ್ತಪ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. Having reviewed the activities of last month,
The network is now essential to plan the activities of the coming months. ಓಕೆ ಹೇಳಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಪರಶುರಾಮ್ ನಿಂದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಈ ತಿಂಗಳು? ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರಕ್ಕೊಂದು ಸರಿ ರೀ ನಾನು ಅರುಣೋದಯ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ನಡೀತದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರಿ ಕ್ಯಾಂಪಿಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ನಂತರ ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಒಂದು ಸರಿ ನಾನು ಮೊದಲು ICTC ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ICTC ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದ ದಿನದಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೋಮ್ ವಿಸಿಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ಹಾಕೊಂಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ? ಯಾವ ಊರು? ಇದು ನಾವುಲಿಗಿ, ಜಗದಾಳ್ರಿ ಮತ್ತು ಬನಟ್ಟಿ, ರಬಕವಿ, ಚಿಮ್ಮಡ, ತೇರದಾಳ ಇಷ್ಟ 8 ಊರಿನೂ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ದು ಸರ್ ನಂದ್ರಿ ಈ ತಿಂಗಳದಾಗ ಒಮ್ಮೆ ಬದಾಮಿ CTC ಹೋಗೋದೈತ್ರಿ ನಮ್ದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಗುಳಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಹೋಮ್ ವಿಸಿಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹಾಕೊಂಡಿನ್ರಿ. ಪರ್ವತಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತ್ರಿ, ಮುಚ್ಚಳ ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದೈತ್ರಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹುಣಗುನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಬರ್ತೀರಿ ನನಗೆ. ಒಟ್ಟು 3 ಕ್ಯಾಂಪ್ ಬರ್ತಾವೆ ನನಗೆ. ಬದಾಮಿದ ಹುಣಗುನ್ ಕೆಲವರು 3 ಕ್ಯಾಂಪ್ ಬರ್ತಾವೆ. 3ನೇ ಸೋಮವಾರ ಬದಾಮಿದಾದ್ರೆ 4ನೇ ಬುಧವಾರ ಕೆರೂರು ಆಗುತ್ತೆ, 3ನೇ ಬುಧವಾರ ಹುಣಗುನ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ. ಇವು 3 ಕ್ಯಾಂಪ್ ರೀ. ಮತ್ತು ಹೋಮ್ ವಿಸಿಟ್ನು ಕೆರೂರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿನ್ರಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಗುಳದ ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದೈತ್ರಿ, ಕರಡಿ ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೋಗೋದೈತ್ರಿ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ರೀ ಈಗ ಸಪಾಟ್ಗುಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಈಗ ರೀ ಹಳದೂರದ್ದು ಕೋಟೆಕಲ್ಲದ್ದು ಹ್ಞೂ ರೀ. ಇವ್ರು ಹಳದೂರದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಕೋಟೆಕಲ್ಲದ್ರಿ. ಹೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ವತಿವು ಕರಡಿಗುಡ್ಡದ್ದು ಹೊಸ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ರೀ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಪಾಟ್ಗುಡ್ ಮೀಟಿಂಗಿಗೆ ಕಳ್ಸೋದ ರೀ. ಆನಂತರ ಇವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇವಲ್ದ ಇವನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ART ಡ್ರಾಪ್ಔಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ರಲ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಕಳ್ಸೋದ. ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಎಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. For the Jeevana Jyothi team, the week begins with home visits. On many occasions, at support group meetings, the network members seek their help in dealing with their families who are stigmatizing them or are fearful of contracting HIV from them. In such cases, they counsel the families. Some visits are routine to keep track of old members, some to motivate individuals to get tested, and very often to ensure that they do not discontinue their treatment for opportunistic infections or to manage HIV. Let us see how Hasina, Akka Mahadevi and Parshuram are reaching out to people in their homes. ಆರಾಮದಿರಿ? ಆರಾಮದೇವ್ರಿ ಮೇಡಮ್. ನೀವು ಆರಾಮ್ರಿ ಸರ್? ಆರಾಮದಿರಿ. ಗುಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ತೊಗೊಳಕತ್ತೀರಿ? ತೊಗೋತೀರಿ. ಮತ್ತೇನು ಮೊದ್ಲಿನ ಗತೆ ಏನು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಯಾವ ಏನಿಲ್ರಿ. ಇನ್ನು ಕ್ಲಿನಿಕ್ಕಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಬಂದಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಕ್ಕಂತ ಬಂದೆ. ಇನ್ನು ಬರ್ತೀನಿ. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ವರ ಬರಾಕ್ತಾವ್ರಿ ಮತ್ತು ಅಶಕ್ತಾಗಿನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಾಮನೂ ಇಲ್ರಿ ಮೇಡಮ್ಮ, ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಾಯ್ತಂತ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಮತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಾಕ್ತಿಲ್ಲ? ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನು ಹುಡುಗೇನು ತ್ರಾಸ ಪಡಾಕ್ತಿಲ್ಲ? ಭಾಳ ಖರ್ಚಾಗತ್ತಿಲ್ಲ? ಮನ್ಯಾಗ ಇದಾಗ ನಿನ್ನ ಅರ್ಬಿ ಹೊಲಿದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಅದನ್ನು ಮಾಡಾಕತ್ತಿ? ಬಿಸಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಿಸಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಏನು ಮತ್ತೇನು ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ? ಏನೂ ಇಲ್ರಿ. ಮತ್ತು ಊಟದ್ದು ಯಾವ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಯಾವ ಥರ? ಇದು ನೀವು ಜೀವನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ರಿ ಇದ್ರದ್ದು ರೀ, ತಪ್ಪಲ್ ಪಲ್ಲೆ, ಬೀಜ ರೊಟ್ಟಿ ಇಂಥವೆಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಅಡ್ಗೆ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲಾ ತರ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮುಲ್ಲಂಗಿ, ಹಿರಿಕಾಯಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಯಿಪಲ್ಲೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಶಕ್ತಿ ಇದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬಂದು ಅವಕಾಶ ಸೋಂಕುಗಳು ಬರ್ತಾವು ಅಂತೇಳಿ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಮುಂದೆ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಕಿಗೆ ನೀವು ಬರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬಿಡಾಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ಪ್ರತಿ ಈಗ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಟ್ಟ ಜಮಖಂಡಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಮತ್ತು ಬನ್ನಟ್ಟಿಗೆ 2ನೇ ಬುಧವಾರ ಇರ್ತೈತಿ. ತೋರಿಸ್ಕೊಳಕ ಬರ್ರಿ. ಈಗ ರೀ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಸಿವು ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ರೀ. ಗುಳಿಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ತ್ರಾಸ ಆಗ್ತದೆ ರೀ, ಜ್ವರ ಬರೋದು, ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ರೀ. ಅದಕ್ಕೇನು ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ನಾಗ ಗಂಜಿ ಪೌಡರ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಐತಿ. ಅದನ್ನೊಂದು ನೀನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. It is clear that Hasina's visit has helped Meenakshi. Even though Meenakshi seemed as if she was in control of the situation and insisting that all was well, Hasina was not taken in by that and insisted on counseling her and gently persuading her not to stop coming to the clinic. This worked, and in the end, Meenakshi spoke up and admitted that she had problems and needed support.
For Akka Mahadevi, the challenge was different. She had to educate a new member and do an intensive one-to-one education and communication exercise. ಮನೆ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾರೆ ರಗಡ ಆತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಮುಂದೆ ಹೋಗಾಳ್ರಿ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೌದ್ರಿ ಮನ್ಯಾಗ ಇದ್ದದ್ದು ದಾಡ್ ಹುಡ್ಕಾರ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಾವು ಬರ್ತಾನ ಚಲಮ್ ಕಾಯಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಗ ಕೇಳ್ತಾರ್ರಿ ಇವತ್ತು ಮನ್ಯಾಗ ಅದೇ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ರಿ ಮನೆ ಬಂದು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ ರೀ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಇಲ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ದವಾಖಾನೆ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಅವ್ರು ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗೈತದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಲಿತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದೀನಿ ರೀ ನಾವು ಹುಡುಕೋತ. ದವಾಖಾನೆ ಬಗ್ಗೆ ರೀ ಏನು ದವಾಖಾನೆ ರೀ? ಅವ್ರು ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂತಲ್ರಿ. ಹಿಂಗೆ ನಾ ದವಾಖಾನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೆ ನನಗೇನು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತ್ರಿ. ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ರೀ. ಅದಕ್ಕೆ ರೀ ನಾವು ಜೀವನ ಜ್ಯೋತಿ ಒಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ. ಜೀವನ ಜ್ಯೋತಿ ಒಳಗೆ ರೀ? ಜೀವನ ಜ್ಯೋತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೈತ್ರಿ ಅದು? ಅಂದ್ರೆ ಇದು HIV AIDS ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ. HIV ಅಂತಂದ್ರೆ ರಕ್ತದೊಳಗೆ ಏನು ದೋಷ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನ ಜ್ಯೋತಿ ಒಳಗೆ ಸಿಗೋ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಏನು ರೀ ಮೇಡಮ್? ಜೀವನ ಜ್ಯೋತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ HIV ಐತಂದ್ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ ಭಯ ಹುಡ್ತೈತ್ರಿ. ನಂಗೇನಪ್ಪ HIV AIDS ಬಂತು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾನು ಬದುಕೋ ಸ್ಥಿತಿನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು, ನನ್ನ ಜೀವನದ ಆಸೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೈತ್ರಿ. ಇದ್ರ ಜೀವನ ಜ್ಯೋತಿ ಒಳಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಮತ್ತಲ್ಲ HIV ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಗುಳಿಗೆ ಔಷಧ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತಗೋಬೇಕು ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಔಷಧಗಳನ್ನು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಏನು ದುಡ್ಡು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ದವಾಖಾನೆಗೆ ಏನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸೋ ರಕ್ತ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕ್ರಿ ಹೋಗಿ ನಮ್ಗೆ HIV ಐತೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮಾಡ್ಸಿರೇನ್ರಿ ನೀವು? ಮಾಡ್ಸಿದ್ರಿ ನಾವು. ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಅಂಗನವಾಡಿ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಾಕ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ನಾವು ಇದು ಆಗುತ್ತಲ್ರಿ. ಇಲ್ರಿ ಮಾಡ್ಸಿದ್ರಿ ನಾವು. ಹೌದ್ರಿ? ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ದವಾಖಾನೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ರಿ? ನಾವು ಜಮಖಂಡಿ ಸರ್ಕಾರ ದವಾಖಾನ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ಸಿದ್ವಿ. ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅವರು? ಅದೇನೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಲಿಲ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಅದು. ಹೌದನ್ರಿ? ಮತ್ತೇನು ಹೇಳಿದ್ರಿ? ಮತ್ತೇನಿಲ್ರಿ ಜೀವನ ಜ್ಯೋತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂತಿದ್ರಿ, ಬರೀ ಅನ್ನೋದು ಅಟ್ಟ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ನಮಗೆ ಹೋಗೋದು ಆಗಿದ್ದಿಲ್ರಿ. ಹೌದ್ರಿ? ಹ್ಞೂ ರೀ. ಜೀವನ ಜ್ಯೋತಿಗೆ ಹೋಗಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಿ ಅವ್ರು. ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಐತವಾ ನೀ ಜೀವನ ಜ್ಯೋತಿಗೆ ಹೋಗಂದಿದ್ರು. ಅದು ಎಲ್ಲೈತಿ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ ಕೂತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. ಹೌದ್ರಿ? ಹಿಂಗಾರಿ ಇವ ಹಳ್ಳಿ ಒಂದಾಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ರಿ. ಹೌದ್ರಿ. ಅದು ಜೀವನ ಜ್ಯೋತಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮುದೋಳ ತಾಲೂಕಿನೊಳಗ ಐತ್ರಿ. ಅದು ಅರುಣೋದಯ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಲ್ಲಮ್ಮ ನಗರದೊಳಗ ಅರುಣೋದಯ ದವಾಖಾನೆ ಒಳಗ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಕ್ಲಿನಿಕ್. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು HIV ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಗುಳಿಗಿನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಇದಿಲ್ಲ. ಗುಪ್ತ ರೋಗದ ಗುಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಗುಪ್ತ ರೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತೈತ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ? ಏನು ಹೇಳ್ರಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸಿ. ಅಂದರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಆಗುವಂಥ ತೊಂದರೆಗಳು, ಈಗ ಕಿಬ್ಬಟ್ಟಿ ನೋವು ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈ ಕಾಲ್ಮಡಿ ಜಗದಾಗ ತುರುಕಿ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು, ಬಿಳಿಸರಿಗೆ ಹೋಗೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಗುಪ್ತ ರೋಗಗಳು ಅಂತಾರೆ. ಹೌದ್ರಿ, ಅದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಐತ್ರಿ ಮೇಡಮ್. ಹೌದ್ರಿ? ಅವನು ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಸಮಸ್ಯೆ ಐತಿ ಅಂತ ಹಂಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ 4 ಗೋಡೆ ಮಧ್ಯೆ ಕುಂತ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡೇ ಇಲ್ರಿ. ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಬೇಕಿಲ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿಲ್ರಿ ನಾವು, ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಕೋತೀವ್ರಿ. ಯಾರ ನಿಮ್ಮಂತಾರ ಬಂದ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಚಲೋ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಕೋತೀವ್ರಿ. ಆತ್ರಿ ಈಗ ನೀವು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೀಟಿ ಅದು ಬರ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ರೀ, ನೀವು ಬರ್ತೀರಿ? ಹ್ಞೂ ಬರ್ತೀನಿ ರೀ. ಈಗ ಶುಕ್ರವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದು ಭೇಟಿ ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ. ಹ್ಞೂ ರೀ. ಬಂದು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಏನೇನು ನಿಮಗೇನು ಯಾವ್ಯಾವ ಥರದ ತ್ರಾಸ ಆಕೈತಿ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರಿ ನೀವು. Again for Parshuram, while he was greatly concerned that Rukmini did not stop taking ART medication, at the same time he realized that she had genuine problems and needed to address them. ನಮಸ್ಕಾರಮ್ಮ. ಬರ್ರಿ. ಯಾರ್ರಿ? ಜೀವನ ಜ್ಯೋತಿ ಅಂತೇಳಿ ಆಫೀಸ್ ಅದಲ್ರಿ ಮುದೋಳದಾಗ, ಅದರ ಔಟ್ರೀಚ್ ವರ್ಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ ನಾವು. ಈಗ ಮೊದಲಿಗೆ ನೀವು ART ಅಂತ ಹೇಳಿಕಿರಿಂದ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಡೆಬ್ಬಿಗಳಿಗೆ ಅಂತ ತಗೋತಿದ್ರಿ ಅಲ್ರಿ? ಈಗ 2 ತಿಂಗಳಾಗ ನೀವು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರಿ ಅವನ್ನ. ಹೌದ್ರಿ. ARTಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಮೆಡಿಸಿನ್ನ ತಕೊಂಡಿಲ್ರಿ ನೀವು? ಏನ್ರಿ? ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ರಿ? ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ? ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು? ಅವ್ನು ಬಿಡಾಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಅಂತೇಳಿ ಏನಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ನಮಗೆ ರೀ ರೊಕ್ಕನ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ರಿ. 2 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು. ಮತ್ತು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ದ ನಮಗೆ ಇದು ಇಲ್ರಿ. ಮತ್ತು ಅವತ್ತವ್ರ ಗುಳಿಗೆ ಕುಡಿಯಾನ ನಮಗೆ ವಾಂತಿ ಚಕ್ರ ಬರೋದ್ರಿ, ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ದಂಗೆ ಆಗೋದ್ರಿ. ಹಿಂಗಿದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಬಿಟ್ಟದಿವ್ರಿ ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೀವು ಬಾಗಲಕೋಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಬಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಗುಳಿಗೆನ ತೆಗೆದು ಆಗಲಿಲ್ಲ? ಆಗಲಿಲ್ರಿ ನಮ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿದ ಎಷ್ಟು ಇರ್ಬೋದ್ರಿ ಬಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಗಲಕೋಟೆಗೆ? ಬಾಗಲಕೋಟೆಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಆಕೈತ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿದ ನಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹೋಗ್ತಾ 100 ಬರ್ತಾ 100 ರೀ.
ರೋಗ ತಟ್ಟ ₹100 ಹ್ಞೂ ಆಕೈತ್ರಿ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳದಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಯೋಜನೆದೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಇಂಥ ಬಡಬಗ್ಗರಿಗೆ ಏನಾರ ಬಚ್ಚಾಸ್ ಕೊಡುವಂಥ ಸೇವೆ ಐತೆನ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ ರೀ ನಿಮಗೆ. ಮುಂದೆ ಆ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಈಗ ಆ ಗುಳಿಗೆ ಹೊಂದ್ಕೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳಾಗಲಿ 2 ತಿಂಗಳಾಗಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಕೈತ್ರಿ. ಆ ನಂತರ ಬರ್ಬರ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಗುಳಿಗೆ ಹೊಂದ್ಕೋತಿರೋ ನಿಮ್ಮ CD4 ಕೌಂಟು ಹೆಚ್ಚಾಕೈತ್ರಿ. ಒಂದು ಸರಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ತೊಗೋಬೇಕೈತ್ರಿ, ಅದನ್ನು ಬಿಡಾಕ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೈರಸ್ ಲೋಡ್ ಆಕೈತ್ರಿ. ಲೋಡ್ ಹಾಕಿರಿಂದ ಅವಕಾಶವಾದಿ ಕಾಯಿಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗಿ TB ಕುಡ್ಕೊಂಡ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಕುಡ್ಕೊಂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುದ್ದೆ ಮಾಡಿ ತ್ರಾಸು ಭಾಳ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ART ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತೈತ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ART ತಪ್ಪದ ART ತಗೋಲೇಬೇಕಾಕೈತ್ರಿ. ತಗೋತೀವ್ರಿ, ಮೇಲೆ ತಗೋತೀವ್ರಿ. ಅಕ್ಕೋರ ನಿಮಗೆ ART ತಗೋದಿಂದ ಭಯ ಅನಿಸ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಯಾಕೋ ನೀವು ಭಯ ಪಟ್ಕೊಳಕತ್ತೀರಿ. ನಾವು ಭಯ ಆಕೈತ್ರಿ. ಭಯ ಆಗ್ತದನ್ರಿ. ಹಿಂಗೆ ಅನೇಕ ಜನರು ART ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ತಗೋತಾರ್ರಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ART ಮೇಲನ ಈಗ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ತಾರ. ಅಂಥ ಜನರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನಾಗ ಅರುಣೋದಯ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ರಿ ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ. ಅಲ್ಲೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ನಾಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡ್ತೀವ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ART ತಗೊಳ್ಳೋರಂಥವ್ರನ್ನ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡ ಅವರೊಳಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಕೈತ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ ನೀವು ಬಂದು ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಧೈರ್ಯ ತಂದ್ಕೋಬಹುದಲ್ರಿ. ಜಮಖಂಡಿಗೆ ಗುರುವಾರ ದಿವಸ ಬರಾಕತ್ತಲ್ರಿ ನಿಮಗೆ? ಬರ್ತೀವ್ರಿ. All this key information and messages of hope get reinforced at the support group meetings. Held 2 hours before the clinic, the support group meetings help to build their understanding and personal confidence about how they can make a difference if they adopt the right practices and health-seeking behavior to bring down the viral load and improve their quality of life. We will witness a support group meeting held on the 22nd of November 2008 at the Jeevana Jyothi office, Mudhol. To begin with, the support group meetings observe a minute of silence to remember all the departed souls and then encourage members who are feeling supported and nurtured to share their experiences. And then the meeting gets into the whole process of extending support to its members. This is divided into 3 parts. First, they identify problems. Second, they look at ways of addressing them. And last but not the least, they give useful tips and share information on how to lead a positive life. Let us go into the process and see how the support group functions. ಗಂಗಮ್ಮ, ಮೊದ್ಲು ನೀ ಬಂದಾಗ ಹೆಂಗಿದ್ದಿ, ಈಗ ಹೆಂಗ್ ಅನ್ಸಾಕ್ತೈತಿ? ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಜೊತೆಗೆ ತೋರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಕತ್ತಿಯಲ್ಲ, ಅವಾಗಿಂದ ಹೆಂಗ್ ಅನ್ಸಾಕ್ತೈತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ. ಮೊದಲ ಆರಾಮಿದ್ದಿಲ್ರಿ, ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳಕತ್ತಾನ, ನಾವು ಇದು ತೊಗೊಳಕತ್ತಾನ, ನಮಗೆ ಏನು ಇಲ್ರಿ. ನೀವು ಹೇಳಿದ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾವು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊತ ಅಮ್ಮ. ಇನ್ನೊಂದು ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ಏನು ತ್ರಾಸಾಗಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಮೊದಲು ಥಂಡಿ, ಜ್ವರ ರೀ, ಕೆಮ್ಮ ಭಾಳ ತ್ರಾಸಿತ್ತು ರೀ ನಮ್ಗೆ. ಇವ್ರು ಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳಿದರು, ತಯಾರಿ ಹೇಳಿದರು, ಗುಳಿಗೆ ಅದು ಕೊಟ್ಟರು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಈಗ ಚಲೋ ಆಗಿರಿ, ಈಗ ಏನೋ ತ್ರಾಸ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಹೊರಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಹೆಂಗೆ ಏನಾರ ನಿಮ್ಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅನಿಸ್ತೈತ್ರಿ? ನೋಡ್ರಿ, ಹೊರಗಿಂದು ಏನೂ ಇದಾಗೋದಿಲ್ಲ ರೀ, ತೋರಿಸಿದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮನೇಲಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಬರಾಕತ್ತೀವಲ್ಲ, ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಭಾಳ ಏನಾಗಿತ್ತು ಇವ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಬಂದು ತೋರಿಸಿ. ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ ಬರೀ ಕಾಯಿಪಲ್ಲೆ ತಿನ್ನೋದ್ರಿ, ಹಾಲು ಮೊಸರು, ತುಪ್ಪ ಇಂಥದ್ದೇನೋ ಇದನ್ನು ತಿನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂತೀವಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಆರಾಮ. ನಾಗಪ್ಪರ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸ್ತೈತ್ರಿ? ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಕತ್ತ ಮೊದಲ್ರಿ ಭಾಳ ವೀಕ್ ಇದ್ರಿ. ವೀಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ರೀ, ರಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಬಂದಿರಿ ನಮ್ಗೆ. ರಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಬಂದು ಯಾವಾಗ ಈ ಜೀವನ ಜ್ಯೋತಿ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಂದಿರಲಿ ಆವತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪಾವನ ತಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರಿ, ತಿಂಗಳ ಬರೋದು, ಸರಿಯಾಗಿ ಗುಳಿಗೆ ತೊಳೆದು ಚಲೋ ಆಹಾರ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ತಪ್ಪಲು ಪಲ್ಯ ತಿನ್ನೋದು, ಗಜ್ರಿ ಗೆಣಸ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂದು ನಮ್ಮ ಚಲೋ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಯಾರಂದ್ರೂ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಗೆ ಹಚ್ಕೊದ್ಲಂಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಾರ್ದ ಒಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಆಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ನಾವು ಜೀವನನ ಸಾಗಿಸೋದು ಹೋದ್ರಿ.
ಅದ್ರ ಮೊದಲಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ಭಾಳ 25 ಮಂದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಮ್ದು. ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತರ. ನಮ್ಗೆ ಈ ವೆಚ್ಚ ಆದ್ರೆ ಮನ್ಯಾಗ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ನಮ್ಮ ತಾಟ ಹೊರಗೆ ಇಟ್ರು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಹೆಂಡ್ರದ್ರಿ ಒಟ್ಟು ಅದು ಅಂತರ್ವಿಗೆ ಹಾಕತ್ತಿರ್ರಿ. ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಾಟ ಹತ್ತಿರ ನಮಗೆ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಅಂತರ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತಿರಿ ಎಲ್ಲ ಥರ ರೀ. ನೀರನ್ನು ಅಂತರ ತಾಟನು ಅಂತರ ಆಗತ್ತೆ ರೀ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಕೆಟ್ಟ ಅನಿಸ್ತಿರ ಅದು. ಭಾಳ ಕೆಟ್ಟ ಅನ್ಸದ್ಲೆ ಹಿಂಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ರೀ. ನಮಗೆ ಪಾಲ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಿ, ನಾವು ಹೆಂಗಾರ ಸಾಯ್ಲಕ್ಕತ್ತಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿನ್ರಿ ನಾವು. ಹಿಂಗಾರು ನಮ್ಗೆ ನಡೀತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾಲ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕತ್ತಂದು ನಮ್ಮ ಪಾಲ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ನಾವು. ಈಗ ಏನೈತಾರೆ ನಾವು ಇಬ್ಬರು ಗಂಡ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದು ಗುಳಿಗೆ ತೋತ್ರಿ ಈ ಒಟ್ಟು ಆರಾಮದ್ರಿ. ಏನು ಪಾಲ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಅವ್ರ ಕೊಟ್ಟಾರ, 1 ಎಕರೆ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಬೆಳೆ ಐತ್ರಿ, ಅರಿಸಿಟ್ರಿ. ಈಗ ಆರಾಮದಿರಲ್ರಿ? ಈಗ ಆರಾಮದ್ರಿ. ಈಗ ಯಾವಾಗ ಸಿಡಿಪುರ ಮಗ ಅಂತಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಏರಟ್ಟಿ ಡಬ್ಬಿ ಗುಳಿಗೆ ಚಾಲು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂದಿಂದ ಆರಾಮದ್ರಿ. ಮತ್ತು ಹೊರಗಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ಗುಳಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ತೊಳನಾಗೋದಿಲ್ಲ ರೀ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಗುಳಿಗೆ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಅದಾವತ್ರಿ. The main problem that was identified was the acute stigma and discrimination that one positive couple was experiencing at the hands of their family. ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನೇ ಅಂತೀರಿ ಹೇಳಿ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೊರಗ ತಾಟ ಸರಿ ಒಟ್ಟು ಹೊರಗಾಟ ಇಲ್ಲಿ ಕಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಇರ್ತೀನ ಜಗಳ. ಈ ಸೋಂಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೈತ್ರಿ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತೀರಿ. ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಹೊರಗಿಟ್ಟಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೌದು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಂದ ನಾವು ಏನಾರ ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಂಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾರ್ರಿ? ಬಂದ್ ಹೇಳಿದಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಥರ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನಾವು ಏನಾದರೂ? ಒಂದು 2 ಮಠ ಹಿಂಗಾಗಿ ಒಟ್ಟ 2 ಮಠ ಒಟ್ಟ ಇದೆ ಅಂತೀವಿ. ಮಾಹಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಹಿಂಗೈತಂತ, ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಹಿಂಗೈತಿ ಹಿಂಗಂತ. ಮೊನ್ನೆನೂ ಅಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ರಿ. ನಿಮ್ಗೊಂದ್ಸಲ ನಾವು ಮನೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೇನು ಯಾವ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆ ಐತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಡೀತೈತಂದ್ರೆ ನಾವು ಬರ್ತೀವ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಸರ್ ನಾವು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲು ಹೆಂಗಿದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. The Jeevana Jyothi clinic is where all the efforts of the outreach come together, and HIV positive persons from different talukas receive counseling and treatment. Jeevana Jyothi has set up 19 clinics in different talukas of Bagalkot district. Attendance is high, as 120 in a day in some talukas such as Mudhol and Jamkhandi. They have decided to schedule the clinics in a consistent way and fix clinics on specific days of the week. ಯಾವ ಥರ ನೀವು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರನ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಮುಂಜಾನೆ 8ಕ್ಕೆ ನಾಷ್ಟ ಹೋದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತಿಂದ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 10ಕ್ಕೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಮತ್ತಿಂದ 2ಕ್ಕೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಸಗಾದ ಹೋಗ್ತಾರೆ 10 ಇಲ್ಲಿಗೂ 8 ಮನ್ಯಾಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಅಂತಂದರೆ ಶಕ್ತಿ ಇರುವಂಥ ಆಹಾರನ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲ ತರಕಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಏನು ಸಿಗ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ಥರ ಊಟ ತಿನ್ಬೇಕು. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಹೋದ್ಸಲ ಇದನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದೀವಲ್ರಿ ಸಿಡಿ4 ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ. ಆ ಸಿಡಿ4 ಪರೀಕ್ಷೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನಾಗೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ 11 ಬಂದೈತೆ. ನಮ್ಮ 11 ಸಿಡಿ4 ಐತೆ ರೀ, ಬರೀ 11 ಸರಿ. ಆ ಸಿಡಿ4 ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸಿ ಉಳ್ಕಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲ? ಉಳ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸಿ. ಏನು ಸಮಾಧಾನ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಬಿಟ್ಟಾರ ಇವು ತಿಂಡಿ. ಈಗ ಕಿವಿ ಹಾಕಿದಿಲ್ರಿ ಮನೆ ಸರಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕಿವಿ ಆಗಿ ಹಿಂಗೆ ಆತರ ಒಟ್ಟು ಇವತ್ತತ್ರ ಒಟ್ಟು ಸೇರಾಕತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದೆಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಈಗ ನೀವು ಬಿಸಿಲಾಗಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ ಏನ್ರಿ? ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಚ್ಚಾ ನಿಮ್ಮ ಇವರಿಗೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನ್ಯಾಗ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಏನ ಇದು ಅವ್ರಿಗೂ ಹಿಂಗೈತಿ? ಯಾರಿಗೆ ಇಲ್ರಿ, ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬೇರೆನ ಅದನ್ರಿ ಕಲಾಡದಾಗ್ರಿ ಅಪ್ಪಾರ ಬಿಟ್ರಿ. ಹೌದು ನೀವು ಒಬ್ಬರ ಇದೀರಿ? ಒಬ್ಬರ ಇದೀರ ಮಗಳು ನಾವು.
ಎದುರು ಬಿಟ್ರು ದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ